हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आपण मैंने केमती अच्छा आशा करे समस्ते भलरे थे। जो मैंने मो चैनल नुआ आसी प्लीज़ मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोटी भल लगे लाइक करेंगे, आउ प्लीज़ कमेंट करेंगे। चलतु आज गोटे नुआ वीडियो आपन को देखा आज आमर ये देखुवे किचेनटा केते अपरिष्कार होती भावुवे कहीं एमती वीडियो देती। एक्चुअली से दिन देखो आमर फॉल सीलिंग एबे चेंज होती। सीलिंग माने चेंज हवा पर कौन माने कंडीशन देखो किचेन छुआ को धरिकी एक्चुअली मिस्टर भी से दिन नथिले ऑफिस जाइए माने मो मुंड पूरा खराब हो गला। से आसवा पर देखो आम मिसिकी पूरा क्लीन कलु तापर जाइए जहाँ घर काम मु कली। आज वीडियो मेनली आमर टॉपिक है दुबई रे ट्रैफिक रूल। दुबई रे आमे केमिति गाड़ी चलेबा, कौन रूल्स अच्छी, कौन केमती माने बाहर आसिले भी आपड़ जदि टूरिस्ट आसी गाड़ी केमती हायर करेंगे आ कौन केमती से विषय आज आम डिस्कसन करवा। चलतु आम से विषय दुबई रे ट्रैफिक रूल विषय डिस्कसन करवा। एक्चुअली देखो फर्स्ट आम स्टार्ट करवा दुबई रे जो मैंने चलिकी जाऊँगी ये देखो गोटे जेब्रा क्रॉसिंग अच्छी। मो हजबैंड से ठिया होती देखो अपोजिट साइड रे गोटे ब्लैक आउ व्हाइट रो जेब्रा क्रॉसिंग। ये देखो लोक जो चलिकी जाऊँगी गाड़ी आपड़ जिते स्पीड रे था से माने पूरा स्लो करदे जिते बड़ गाड़ी हो जहाँ हो। दुबई रे गोटे जिनस है हॉर्न नहीं, आपण मैंने कौन सी जगह आप हॉर्न शुणिबेनी माने किसी आवाज माने आपन को डिस्टर्बेंस टोटाल नहीं। आराम रे पूरा स्मूथली गाड़ी चले। आउ ये देखो ये जेब्रा क्रॉसिंग रे आपन जिते चलिकी जी माने आपन जिते इच्छा से चलिकी जापरेंगे, गाड़ी तार वेट करिवो, बुझिले। आउ गोटे गोटे जगह जो माने ट्रैफिक लाइट अच्छी आप जानते कॉमन है ग्रीन लाइट और रेड लाइट। ग्रीन लाइट रे जितेबाला ग्रीन लाइट हम से आपड़ चलिकी क्रॉस करेंगे, आउ जितेबाला रेड लाइट हम आपण तरफ से आपण पटे जोटा थी से आपण वेट करेंगे। आईपरी भाव में गाड़ी जिते क्रॉस करूर जिते रेड लाइट हम से गाड़ी वेट कर ग्रीन लाइट हेल्ले पास कर। जदि से समय गाड़ी जिते ग्रीन लाइट थी आपड़ ता भीतर जदि क्रॉस करे चलिकी ताहले एते फाइन लगे आपड़ भाभी भी पारे माने आपण माने ओडिशा रे आपण भावुवे जे आउ 500 1000 कि एमती आपन को लगे ये लक्षे लक्षे टंकार माने फाइन लगे। आपन गाड़ी जी रेट माने जदि आपन तंकर रूल माने न मानिकी आपन क्रॉस करके रूल क्रॉस करके आपन जदि काम करेंगे ताहले आपन भाभी पारे माने एते माने फाइन लगेबे आपन गाड़ी रो अमाउंट रो सेतिकी आपनकर फाइन लगे जिवो। से परि भाव में आप देखो गाड़ी भी सेमती जदि जाऊथुबो माने क्रॉस करूथुबो जदि रेड लाइट थी जदि से माने क्रॉस करेंगे तांकर लाइन को क्रॉस करेंगे ताहले बहुत फाइन लगे। अच्छा आपण भावुथुबे जे एठी केमिति कोन फाइन लगे से माने केमती जानुथुबे। एठी कौनसी पुलिस ठिया हुंतेनी, कौनसी जगह आप ट्रैफिक पुलिस पाइबे ही नहीं। इंडिया रे जेमती ट्रैफिक पुलिस सेमिति एठी कोठी नहीं। एमाने एते डेवलप आउ एमानकर माने टेक्नोलोजी एते स्ट्रॉन्ग एते डेवलप एमाने सबू जगार तांकर माने कैमेरार माने एते माने भल कैमेरा आपन टिके भी जदि माने क्रॉस कर जिवे ना से कैमेरा रिकॉर्डिंग हो जिवो आउ आपनकर एमिरेट साइड रे से माने संगे संगे आपनकर फाइन ही अमाउंट से माने पठे देबे। एही परि भाव रे तांकर माने चाले। आउ एबे कथा हवा आमे देखंतु माने गाड़ी रो लिमिट केते लिमिट रे आपण माने जाई परबे, केते स्पीड रे आपण जाई परबे। दुबई रे आपण मिनिमम माने मेन रोड रे मु कहूचे हाईवे रे धर दुबई रो आबुधाबी आपण क्रॉस करथुबे सेठी लिमिट सब रोड रे लिखा हेतिबो मिनिमम आपण 120 रे गाड़ी चलई परिबे। ता माने मैक्सिमम 140 रे हाईएस्ट 140 रे चलई परिबे। मिनिमम 120 रो तळु को चलेले आपनकर फाइन लागि जिवो। मैक्सिमम 140 रो ऊपर को जदि स्पीड गाड़ी जीवो ताहले आपनकर फाइन लगे जिवो। 120 रो तळु को जदि आपण माने चलेबे फाइन लागिबार कारण हैला एठी आपण रोड रे कोनोसी जगह आपण माने सडन ब्रेक ही मारी परिबेनी। जदि ब्रेक माने सबु तो पूरा स्पीड रे थिबो गाड़ी, जदि आपण ब्रेक मारला माने पछपटो गाड़ी निश्चित पिटी दबो। सेति पई कोन से जगह आपण सडन ब्रेक मारी परिबे नै आउ से 120 स्पीड रे ही गाड़ी जीवो। आउ एमिति लोकल भितरे आपण को 100 स्पीड रे मैक्सिमम गाड़ी जीवो आउ मिनिमम रे 80 स्पीड रे गाड़ी जीवो। तथापि भी बहुत स्पीड लगे रोड रे आपण जतबे गली हरिकार भी जाउथबे से माने टिके स्लो करिवे नले बहुत स्पीड रे एठी गाड़ी माने आपण भाभी परिबेनी एते स्पीड रे आपण गाड़ी जाए।
ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲିମିଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ଲିମିଟ୍କି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିବେ ମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପଚର୍ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ ସେମାନେ ଫାଇନ୍ ଲଗାଇଦେବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆଉ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ତାଙ୍କର CCTV ମାନେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆଉ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଏତେ ତ ରୁଲ୍ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି RTA ମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବା ବହୁତ ହାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିବନି। ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ କ୍ଲିଅର୍ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ରୋଡ଼ରେ ଚଲାଇଲା ବେଳେ ସାଇନ୍ ସବୁ ଦେଖିବେ, କେଉଁଠି ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, କେଉଁଠି କ୍ଲିଅର ରୋଡ଼ ଅଛି। ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ତ ଆପଣ କମନ୍ ଯେଉଁ ପଟେ ଆରୋ ଥିବ ଲେଫ୍ଟ ପଟେ ଲେଫ୍ଟ, ରାଇଟ୍ ପଟେ ରାଇଟ୍, ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟେ ଗୋ ହେଡ଼୍। ଆଉ ଏମିତି ସର୍କଲ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ଆରୋ ସବୁ ଥିବ, ଏଠି ବହୁତ ଲେନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 8 ଲେନ୍ 6 ଲେନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଟା ସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ବହୁତ ଟିକିନିକିକି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣ RTA କଲାବେଳେ ସେମାନେ ପୁରା ଟିକିନିକିକି ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତେ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଆମେ 5 ଥରରେ 5 ଟାଇମ୍ସ ପରେ ଆମେ କ୍ଲିୟର୍ କଲୁ, 3 ଟାଇମ୍ସ ପରେ କ୍ଲିୟର୍ କରୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ। ଆଉ ପାର୍କିଂର ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଥାଏ, ସେ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଦେଖନ୍ତିନି, ଆପଣଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ବି ସେମାନେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଡରି ଚଲାଇବେ କି ହଡ଼ବଡ଼ ଟିକେ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟିଦେବେ। କାରଣ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମାନେ ଦୁବାଇରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଖଟେଇବାର ଅଛି। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ କେମିତି କ'ଣ ଟ୍ରାକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, କେମିତି ଚଲେଇବେ, କେମିତି ମାନେ ସର୍କଲ୍ରେ କେମିତି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ, ଆଉ ବିନା ହର୍ନ ମାରିକି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ସଡନ୍ ବ୍ରେକ୍ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣ ରୋଡ଼ରେ କେବେ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଦେବେ, ଏଠି ସେଭଳି କେବେ ବି କରିପାରିବେନି କି ଆପଣ କରିବେନି। ଯଦି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ଫାଇନ୍ ଲାଗିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଫାଇନ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ କେବେ ବି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଲଗାଇବେ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ପାର୍କିଂ, କେବଳ ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ରିଜର୍ଭ ରହିବା ଦରକାର। କେବେ ହେଲେ ବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଧା ବାଟରେ ସରିବନି ଯେମିତି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆପଣ କେଉଁଠି ମାନେ ଏମିତି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଇବେ, ତାହେଲେ ମାନେ ସେମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମାନେ 90% ଏଠି ଆପଣ ରୋଡ଼ରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ସାଇଡ଼୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫର୍ଷ୍ଟ ରୁଲ୍ ହେଲା, ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ RTA ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଫର୍ଷ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ। ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ବସିବେ ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ବି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇବେ। ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିଏ ବସିବେ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଯଦି ନ ଲଗାଇବେ କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡ଼ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଲଗାଇବେ। ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ସବୁ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଅଟୋମେଟିକ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମ୍ୟାନୁଆଲି ଏଠି କିଛି ମିଳିବନି। ଆଉ ପୁରା ଲେଟେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ୍ ସବୁ ଗାଡ଼ି, ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଗାଡ଼ି ଏଠି ନିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ହେଲେ ବି ସେଠି ସବୁ ଯାକ ଅଟୋମେଟିକ୍। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଥିବେ। ଇଣ୍ଡିକେଟର ମଷ୍ଟ, କାରଣ ମାନେ ଆପଣ ହର୍ନ ହିଁ ମାରିପାରିବେନି, ଇଣ୍ଡିକେଟର ସାଇନ୍ ଦେଖିକି ହିଁ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ପାର୍କିଂ କେଉଁଠି କରିବେ, ପାର୍କିଂଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ପାର୍କିଂ କେମିତି କରିବେ, କେମିତି ଆଗକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବେ, ରିଭର୍ସ କରିବେ, ସେଇଟା ବି ସେମାନେ ଦେଖିବେ RTAରେ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥାଏ। ଆପଣ ସେଠି ଜିଗ୍ଜାକ୍ ଲାଇନ୍ ବି ଅଛି, ଜିଗ୍ଜାକ୍ ଲାଇନ୍ ସେମାନେ ଆଗରୁ ମାନେ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କଲାବେଳେ, ଆଉ ସେଇଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ କନସିୟସ୍ ହେଇକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରପର୍ ଆପଣ ମିରର୍ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କେଉଁ ପଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଓଭରଟେକ୍ କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ଆପଣ ବି କେମିତି ଓଭରଟେକ୍ କରିବେ, କେଉଁ ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ କେମିତି କରିବେ। ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣ ଚଲେଇବା ଯେମିତି ବି ଚଲାନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶିଖିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫେଲ୍ ହେଲେ ବି, ଏଠି 3-4 ଥର ଫେଲ୍ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଶିଖି ବି ପାରିବେ, ପ୍ରପର୍ ଶିଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କନଫିଡେନ୍ସ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ, ଆପଣ କେତେ ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଡରିକି ବି ଚଲେଇବେ, ସେମାନେ କାଟିଦେବେ। ଟିକେ ବି ଯଦି ଡରିବେ, ମାନେ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇକି ଚଲେଇବେ ରୋଡ଼ରେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର୍ କରେଇଦେବେନି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ରାଉଣ୍ଡକୁ ରଖିଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମାନେ ଦୁବାଇର ବହୁତ ରୁଲ୍ ଆପଣ ମାନେ ଭାବିପାରିବନି। କ୍ଲିଅର୍ କରିବା, ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବା ଏଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ।
ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ବି ଏଠି ନିଅନ୍ତି ଲାଇସେନ୍ସ କରାଇବା ପାଇଁକି। ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟରେ ତ କେହି କ୍ଲିଅର୍ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ 3-4 ଥର ତ ମିନିମମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ପୁଣି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଶିଖିପାରିବେ ଆଉ ମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବାହାରୁ ନେକ୍ସଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା, ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟୁରିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେମାନେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ହାୟର କରିପାରିବେ। ଯାହାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବ ସେମାନେ ହିଁ ଚଲେଇ ପାରିବେ ଏଠି ଗାଡ଼ି। ଆଉ ରୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି, ମାନେ ରୁଲ୍ କାଟିଲେ ଏଠି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମାନେ ଏମାନେ ବହୁତ ଟେକ୍ନିକିକି ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେବଳ ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ରୁଲ୍, ଏମାନେ ରୁଲ୍ ପାଇଁକି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମାନେ ଟିକେ ଫାଇନ୍ ଲଗେଇଦେବେ 500 କି ମାନେ 1000 ଏମିତି କରିକି ବି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏଠି ସେମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ିବେନି, ସେମାନେ ବହୁତ ଫାଇନ୍ ଲଗାନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଫାଇନ୍ ଲଗେଇଦେବେ ଆପଣ ମାନେ ରୋଡ଼ରେ ସେ ପୋଲିସ ଆସିକି ଅଟକେଇ ଦେବେ, ସେସବୁ ଏଠି ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏତେ ଫାଇନ୍ ଲଗେଇବେ, ଆପଣ ଯଦି ମାନେ କ୍ଲିଅର୍ କରିବେ ସେମାନେ ଆହୁରି 3 ଡବଲ୍ ଫାଇନ୍, ମାନେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଯେମିତି ଯିବା କଥା ତାଙ୍କର ସେମିତି ଫାଇନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ବି ବାହାରି ପାରିବେନି। ମାନେ ଏମିତି ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ମାନେ ଫେସ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଯେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ରୁଲ୍ ମାନିକି ଏଠି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ, ଲାଇସେନ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଯେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଯିବ ଆରାମରେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ। କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ତ ଜାଣିଥିବେ 2 ହ୍ୱିଲର୍ ଟୋଟାଲ୍ ହିଁ ନାହିଁ, କେବଳ ମାନେ ଡେଲିଭରି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ 2 ହ୍ୱିଲର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ମାନେ ଚଲେଇବାକୁ ହିଁ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ ଗାଡ଼ି ନହେଲେ ଏଠି ଜମା ଯାଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ କି ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାହାର ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ରୁଲ୍ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ତ ମାନେ ମୁଁ କମନ୍ ରୁଲ୍ କହିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ତ ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି କମନ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ RTI ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲାବେଳେ ସେସବୁ ସାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଖିଲାପ କରିପାରିବେ। ଲୋକ ଏମିତି ମାନେ ହେଲମେଟ୍ ନ ଲଗେଇକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରି, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଅଛି, ଧରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଜାଗାରେ ବି ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଏତେ ହଇରାଣ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଦୁବାଇରେ ତ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ମାନେ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ମାନେ ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର କଲିଗ୍ସ କଥା କହୁଛି, ସିଏ ମାନେ ଏଇ ମନ୍ଥସ୍ ଭିତରେ ମାନେ 70,000 ଫାଇନ୍ ଲାଗି ସାରିଲାଣି ତାଙ୍କର। 70,000 ମାନେ ଟିକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କହିବାକୁ, ଏଠି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଉ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ କେମିତି ରୁଲ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗାଡ଼ି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟିକର୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗାଡ଼ି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଷ୍ଟିକର୍ ହଉ କି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ନାଁ ହଉ, ଏମିତି ମାନେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁକି ବି ଗାଡ଼ିରେ ଷ୍ଟିକର୍ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ମାନେ କହୁଛି ସ୍ପିଡ଼ର ଗୋଟେ ମାନେ ଆସେ, ତା'ର ଷ୍ଟିକର୍ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଷ୍ଟିକର୍ ଚାହିଁଲେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଛି ରୁଲ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁବାଇରେ ସେଇଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାହିଁଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିକର୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରମିସନ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ପରମିସନ୍ଟା ନେଲେ ଆପଣ ସେ ଷ୍ଟିକର୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ନହେଲେ ବାହାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିକର୍ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଫଟୋ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା କରିବେ ଭିତରେ, ଗାଡ଼ି ବାହାରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିକର୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନା ନାହିଁ। ଯିଏ ଦୁବାଇରେ ଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏ ନ ଜାଣିଥିବେ ବି ପ୍ଲିଜ୍ ସେଇଟା ଜାଣିବେ। ଏଇସବୁ କମନ୍ ରୁଲ୍ ତ ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ ଓଭରଅଲ୍ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଆହୁରି କିଛି ଟିକିନିକି, ମାନେ ଏଇଟା ତ ମାନେ ଓଭରଅଲ୍ ସବୁ ଆମର ଦୁବାଇର ରୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ, ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।